सर नमस्कार सर रघुनाथ महापात्र कहले हठात मन भर द्वितीय कोणार्क कथा ही आसी जाए ये द्वितीय कोणार्क गढ़वार स्वप्न किभली आरंभ है नहीं कथा कोणार्क मंदिर जब भांगिला कम से कम 200-250 वर्ष बड़ बड़ भांगी जगमोहन टाक आम समस्त कोणार्क देखु जो समय भांगिला से समय ओडिशा शिल्पी नथिले आंगुठी गणति 10-15 जन 20 जन थे मोगल आउ इंग्राजी शासन समय आमर कलाटा संपूर्ण भाव लोप पाईगला से आम कला के मर्यादा देले आम कला धीरे धीरे आम कारीगर मैंने खाइबा पाइले काम करने पाइले कलाटा लोप बसला आमरी जातिर लोक जो मैंने आमरी फोर फादर्स पूरी कोणार्क भुवनेश्वर करते आम से वंशर लोक आमरी जाति लोक ही करते मंदिर अद्यवधि मोर गुरु मोर अजा नाम पुरी मंदिर नीलचक्र पाखे सखीजान उमर से रिपेयरिंग करते बज्र पड़ी मंदिर बनी सब करते नाम लिखा है आम पुरी अजा से गोटे कथा है जिते कारीगर आम से जो 1969 मसीह भुवनेश्वर आसिले भुवनेश्वर आम से पुरी आम जो कारीगर मैंने थी पथरिया साइड आम घर से विद्याटा केवल आम ही होता बाहर लोक कौन अन्य जातिर लोक शिखु तो मत लगे ये कलाटा धीरे धीरे लोप हो जाऊँगी जदि ये अन्य लोक मैंने किसी न करेंगे कलाटा नष्ट हो तेणु आम गोटे 1969 मसीह भुवनेश्वर आसी गोटे हैंडीक्राफ्ट ट्रेनिंग सेंटर करके मास्टर ड्राफ्टमैन थी जूनियर एडमिनिस्ट्रेटर थी सुपरिटेडेंट थे 1992 पर्यटन मुझे अनुष्ठान गवर्नमेंट से कम से कम 2000 खंड पिला कम शिखे मोर पाने शिखिकी मास्टर से पिला कर बर्तमान 5000-6000 लोक ओडिशा भितर प्रथम अच्छा जदि गोटे जिनिस तैयारी कर लोक न तार परिकल्पना करवाटा भूल मो मन भर आसला कि आम जदि कारीगर किसी न तैयारी करवा करता मन विषय पशि सब मूर्ति काम समस्त शिखेगा मूर्ति काम किंतु मंदिर काम मंदिर धीरे मूर्तिटा रही मंदिरटा मूर्तिटा रही पारे मंदिर सब आम सब मूर्ति को कलु बाहर बिक्री कि होटेल रखला कि कॉलेज रखला कि कौन विभिन्न जगह नहीं घर रखला कि गार्डन रखला 45 वर्ष बयस बेलू मत जो मोर अजा मत शिल्पशास्त्र एटा दे जाइए आम घर जहाँ मत कहते 45 वर्ष पर मंदिर तैयारी आरम्भ कारण मंदिर काम कला जब कौन त्रुटि रही जाए सेटा कर लोक आसे तेणु से मत बेस उम्र है कर जदि मंदिरटा मुझे न करी ताल अन्य शिखे पोथी धीरे गोटे थ्योरी पाठटा रही प्राक्टिकालटा तो हवा दरकार प्राक्टिकालटा मंदिर तैयारी कर कम से कम 10टा खंडे मंदिर ओडिशा बाहर कर मोर एक्सपीरियंस आसला कि मंदिरटा कले मंदिरटा तैयारी बर्तमान चिंता है कि आमर कोणार्क जहाँ को आमर माने कहवा गले ओडिया जातिर मुह सी पुरी जगन्नाथ कोणार्क भुवनेश्वर कोणार्क आमर कला ऐतिह्य परंपरा को आमर सब सम्मान देछि एवं कोणार्क को आम नहीं गर्व करूँ कि आम 1000 वर्ष 1200 वर्ष 1500 वर्ष पर ये उन्नत धरण थी बर्तमान आम आमको किए कहू न कहू आमर परिचय कोणार्क पूरी भुवनेश्वर थुआ देख आम ओडिया जाति या आम ऐतिह्य तेणु सी जब नष्ट हो गोटे पथर कथार परिणत हो जाए बड़ बड़टा भागी से सब चारिपटे पथर खोला पड़ी जगमोहन जो अवस्था को आसला सी धीरे धीरे नष्ट हवा सी भी आ 5-10 वर्ष 20 वर्ष पर जाड़ी पड़ो
ହଜାଡ଼ି ଗଲେ ତାକୁ ସେମିତି ନେଇ ବାହାରି ଦେଇଦେବେ। ତଳେ ଯେତିକି ନ ହଜାଡ଼ିକି ରହିବ ସେଇଆକୁ ଆମେ କୋଣାର୍କ କରିକି ଦେଖିବା। ତେଣୁ ସେଇଟା ଗୋଟେ ଭଗ୍ନ ଜିନିଷଟାକୁ କେତେ ଦିନ ଦେଖିବା ସେ ହେଲା ଗୋଟେ କଥା। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଉଛି ତା'ର କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ସବୁ ଜିନିଷ ଧୀରେ ଧୀରେ ଲୁଣି ପାଣି ଖାଇକିରି ହାୱା ଲାଗିକି ସେ ନଷ୍ଟ ହେଇସାରିଲା। ସେ ସବୁ କୁଷ୍ଠରୋଗ ହେଲା ଭଳିଆ ପଥର ଗୁଡ଼ାକ ହେଇଗଲା, କିଛି କିଛି ମୂର୍ତ୍ତି ଭଲ ଅଛି, କିଛି କିଛି ଖରାପ ହେଲା। ତେଣୁ ମୂର୍ତ୍ତି ଯୁଗ ସେ ଐତିହ୍ୟ ଯୁଗ ସବୁ। ଯଦି ଏଇନା ଆମର ବଡ଼ ଦେଉଳ ଭାଙ୍ଗିଯିବା, ପୁରୀ ଦେଉଳ ଭାଙ୍ଗିବା ଅବସ୍ଥାକୁ ଆସିଲାଣି, ଖରାପ ନା ଆମେ ଜଗନ୍ନାଥ ଯେତେବେଳେ ତତ୍ପର ହେଉଛୁ, ଲୋକ ଅଛି, ସୁବିଧା ଅଛି ଆମେ ତ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ। ସେତେବେଳେ ସେ ସୁବିଧା ନଥିଲା ବୋଲି ତା ଚେଷ୍ଟା କରାଯାଇନଥିଲା, କରାଯାଇନଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଲୋକ ହେଲେ ଆମେ କାହିଁ କରିବା? ଏଇ ଗୋଟେ ପ୍ରଥମ କଥା। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଉଛି ଯେଉଁ ପ୍ରତ୍ନତତ୍ତ୍ୱ ବିଭାଗକୁ ଏ କାର୍ଯ୍ୟ ସୁମ୍ପା ଦିଆଯାଇଛି, ଆମ ପାଖରେ ପଇସା ନଥିଲା, ଆମେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ମିଡ଼ିଆକୁ ଦେଲେ କି ତମେକୁ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ କର। ସିଏ ଯେତେବେଳେ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ କଲା, ସିଏ କ'ଣ କଲା? ସିଏ ଯେଉଁ ଜାଗାଟାରେ ଆମର କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ ଅଛି ସେଠି ଗୋଟେ ସାଧା ପଥର ଲଗେଇଲା। ସାଧା ପଥର ଲଗେଇଲେ କି କୋଣାର୍କ ଚାରିଆଡ଼େ ଯାକ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ସବୁ ଅଧା ଅଧି ସାଧା ପଥର ଲାଗିଛି। ତା ଦେହରେ କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ ନାହିଁ। ଯଦି କାରୁକାର୍ଯ୍ୟଟା କରିଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ଏତେ ଅସୁନ୍ଦର ସେ ଦେଖାଯାଇନଥାନ୍ତା। ସେ ସାଧା ପଥର ଲଗେଇଲେ ସେ କାଲି ଯାକ ସବୁ ସାଧା ହେବ। କିନ୍ତୁ ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି, ସେ କ'ଣ କୋଠାବାଡ଼ି ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛନ୍ତି? ସେ ତ କୋଠାବାଡ଼ି ଭଳିଆ ହେଇଛି ନା। ଆମେରିକା, ଜର୍ମାନ, ଜାପାନରେ କୋଠାବାଡ଼ି ନାହିଁ, ସେ ଆମ ତାକୁ ତ ଆଉ ବେଶୀ ଭଲ କୋଠାବାଡ଼ି କରିଛି ଆମେ ଦେଖିବାରୁ। ଏଇସବୁ କଥା ମୁଣ୍ଡରେ ପଶିଲା ପରେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ପଦ୍ମ ବିଭୂଷଣ ପାଇଲି, ସେତେବେଳେ ମୋର ଗୁରୁ ଅଛନ୍ତି 100 ବର୍ଷ ହେଲାଣି। ତାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ, ତାଙ୍କ କୃପାରୁ ମୁଁ ଆଜି ଅବସ୍ଥାରେ ପଢ଼ୁଛି। ସିଏ ମୁଁ ପାଇକିରି ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରିବାକୁ ଗଲି, ସେ ମୋତେ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଲେ କୋଣାର୍କ ଦେଉଳ ମୁଣ୍ଡିମାର। ତାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ମୁଁ ଦେଖିଛି, ସେ ମୋତେ ଯେଉଁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଯେତେବେଳେ ଦେଇଛି ତା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଉଛି, କେବେ ସେଥିରେ ଭୁଲ ହେଇନି। ତେଣୁ ସେଦିନଠୁ ମୋର ମୁଣ୍ଡରେ ପଶିଲା କରିବା। ତେଣୁ ଆଗରୁ ଏହା ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଜାନକବାବୁ ଥିଲାବେଳେ ଚିଫ୍ ମିନିଷ୍ଟର ଇଏ ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଛୋଟ କୋଣାର୍କ କରିବା ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ସେ ଟଙ୍କା କିଛି ସାଙ୍କସନ୍ ପାଇଁକି ସେତେବେଳେ ଶସ୍ତା ସମୟ ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀ ଥାଆନ୍ତି ପ୍ରାଇମ୍ ମିନିଷ୍ଟର, ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇଥିଲା। ଆମର ଭାରତ ପାକିସ୍ତାନ ଯୁଦ୍ଧ ଲାଗିବ ସେଟା ବନ୍ଦ ହେଲା। ସେ କମିଟିକୁ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଥିଲି, ବସନ୍ତ ମିଶ୍ରା ଥିଲେ, ତିୱାରୀ ଥିଲେ, ସମସ୍ତେ ଥିଲେ। ସେ କିଛି ହେଇପାରିନି, ସେ ସବୁ ବନ୍ଦ ହେଇପାରିଲା। ସେତେବେଳେ ବି ସେ ମନରେ ଥିଲା। ଏଇଟା ଯେତେବେଳେ ମୋ ଗୁରୁ କହିଲେ, ମୁଁ ଦେଖିଲି ନା ଏଇଟା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କରିବା ନିହାତି ଦରକାର। ଆଉ ଯଦି ଆମେ ଓଡ଼ିଶା ପାଣି ପବନ ମାଟିରେ ମଣିଷ ହେଲେ, ଆମେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଯଦି କିଛି ନ ଛାଡ଼ିକି ଯିବା, ନ କରିକି ଯିବା, ତାହେଲେ ଆମର ଆଉ କ'ଣ ଦାନ ରହିଲା? ଓଡ଼ିଆ ଯାହା ହୁଅନ୍ତୁ, ଓଡ଼ିଆ ସମ୍ମାନ ଦିଅନ୍ତୁ ନ ଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହା କରନ୍ତୁ, ଆମେ ଯେହେତୁ ଓଡ଼ିଆ, ଆମେ ଓଡ଼ିଆକୁ ସମ୍ମାନ ଦେବା, ଓଡ଼ିଆକୁ ଏକ ରଖିବା। ଆମ ଟୁକଟାକୁ ଯଦି ଆମେ ଅନ୍ୟ ଆଗରେ ତଳେ ପକାଇଦେବା ବା ଆମର ସମ୍ମାନଟାକୁ ଆମେ ଯଦି ଦାଣ୍ଡରେ ପକାଇଦେବା, ତାହେଲେ ଆମକୁ ଆଉ ସମ୍ମାନ ଦେବ କି? ତେଣୁ ଆମକୁ ଘିଅ, ଦୁଧ, ଭାତ, ଚାଇନିଜ୍ ଫୁଡ଼୍ ଯେତେ ଯାହା ଖାଇଲେ ବି ସୁଦ୍ଧା ଆମ ମାଆ ଆମକୁ ଯେତେବେଳେ ବଡ଼ି ଚୁରା ଟିକେ, ଶାଗ ଭଜା ଟିକେ, ଆଳୁ ଚକଟା ଟିକେ ଦେଇ ପଖାଳ ଟିକେ ବାଡ଼ି ଦିଏ, ତା'ର ତୃପ୍ତି ଓଡ଼ିଆ ଯାହା ପାଏ ସିଏ ମାଛ ମାଂସ ପାଏନି। ତେଣୁ ଆମେ ଯେହେତୁ ସେଇଥିରେ ବଢ଼ିଛେ, ସେଥିରେ କରିଛେ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଓଡ଼ିଶାକୁ କିଛି କରିବାର ଇଚ୍ଛା ଅଛି। କୋଣାର୍କଟା ଯେଉଁ ନାଁ ରହିଥିଲା, ମୁଁ ତାକୁ ଏବେ ବାଲେଶ୍ୱରରେ ଗୋଟେ ମନ୍ଦିର କଲି, ଇମାମି ପେପର ମନ୍ଦିର କଲା ପରେ ମୁଁ ତାକୁ ଜଗନ୍ନାଥ ମୁଁ ଦେଖିଛି। ମୁଁ ତାକୁ କଲା ପରେ ମୁଁ ଭାବିଲି, ଆମେ ତ କୋଣାର୍କ ପରିକଳ୍ପନା କରୁଛେ, ସେଭଳିଆ ପକ ଦେଇକି ଗୋଟେ ଭାସ୍କର ମନ୍ଦିର କରିବା ପାଇଁକି। এইটা ছোটর ମୁଁ ଆମେ କରିକି ଦେଖେছি କ'ଣ ଦେଖାଯାଏ ଅଳ୍ପ ପଇସା ଭିତରେ ଯେତିକି ଦେଲେ ସ୍ୱଳ୍ପ ପଇସା ଭିତରେ ମୁଁ ତାକୁ କ'ଣ କଲି ମୁଁ ତାକୁ ଏହା କଲି ଦୋଳେ ତୁ ଦୋଳ ଗୋବିନ୍ଦ ଚାପି ତୁ ମଧୁସୂଦନ ରଥେ ତୁ ବାମନ ପୁଷ୍ପା ପୁନର୍ଜନ୍ମ ଆମର ରଥ ଉପରେ ବାମନ ଅବତାରରେ ଯେତେବେଳେ ଜଗନ୍ନାଥ ବିରାଜମାନ କରନ୍ତି ସେତେବେଳେ ତାକୁ ଯିଏ ଦର୍ଶନ କରି ତାର ପୁନର୍ଜନ୍ମ ନାହିଁ ପୁନର୍ଜନ୍ମ ହୁଏ। ତେବେ ଆମେ ଭାବିଲେ ଯେ କେଉଁ 16ଟା ଚକ ଦେଇଦେବା 4ଟା ଘୋଡ଼ା ଦେଇଦେବା ନନ୍ଦିଘୋଷ ରଥ କରିଦେବା ଯେଉଁଟା ରହିଲା 16ଟା ଚକକୁ କୋଣାର୍କ ଚକ ବ୍ୟବହାର କଲେ 4ଟା ଘୋଡ଼ା ଦେଇକି ନନ୍ଦିଘୋଷ ରଥ 4ଟା ଘୋଡ଼ା ଦେଇଦେଲୁ ତା ଦେହରେ ଜଗନ୍ନାଥ ବସିଲେ ତା ଦେହରେ 2ଟା ଲାଭ ହେଲା
समस्त सब संप्रदायर लोक समस्त जाकि जहाँ को भी आम आज कल तो उठीगला लोक कहते आगु सी अमुक सेवक भई सेवक अमुक सेवक आम छुईबे समस्ते जाकि रथ पर जगन्नाथ को आगे छुँले दर्शन करते सेमती से मंदिर जगमान पर्यटन समस्त देखिपारे जेहेतु से रथ तो बामन होता बामन अवतार विराजमान से रूपटा देखिए आम तक तो से आम रखिले चारिपटे गोटे गोटे लक्ष्मी मंदिर रखिले गोटे विमला मंदिर रखिले गोटे हनुमान मंदिर रखिले गोटे गणेश मंदिर रखिले गोटे शिव मंदिर चारिपटे चार्टा मंदिर मझे तो कला देखिले बहुत लोक भल कहले बहुत भल समस्त प्रशंसा कले भावे जदि आम एभलिया कहीं न करवा गणे नारायण अमृत भास्कर तथा भिन्न भिन्न नगर बहुत जदि आम पांचटा जाक मंदिर को रखिक मझे भास्कर बोले सूर्य मंदिर स्थापन करवा छाया मंदिर जोटा अच्छी अंबिका मंदिर है सी ठाकुराणी रही ठाकुराणी विमला जी लक्ष्मी से सरस्वती सब गोटे खाली ना ठाकुराणी रही नारायण मंदिर गोटे करवा गणेश मंदिर गोटे करवा रुद्र मंदिर करवा मंदिर भास्कर मंदिर ताले से कम्प्लेक्सटा भल एवं आम ये आउ गोटे कथा चिंता कले जे यही मंदिर कला भितर आम देखा आम ऐतिह्य बहुत पुरातन ऐतिह्य नष्ट जो ऐतिह्यटा नष्ट हो कोणार्क पुरी हो भुवनेश्वर ओडार तेणु आप बोईताल मंदिर ये देखिए 3 मुंडिया देव जोटा कहते सी तले रहा उपरको रास्ता उपरको आठ से धीरे धीरे उठा सी वर्षा दिन तार पानी भर्ती फाउंडेसन सी सब फाटिला से गाड़ी नष्ट तेणु ताकू से मंदिर से कृतिटा जहाँ से गोटे रखिद गोटे शिव मंदिर कर तारा मंदिर छाया मंदिर कर युक्तेश्वर मंदिर भी बहुत पुराणा है से सुंदर मंदिर ताकू गोटे 4टा जो मंदिर ये राजाराणी मंदिर सहित 4टा जाक मंदिर चारिपटे आम करवा भास्कर मंदिर कर तेणु ये सबुतक रखी गोटे करने स्थिर करा तेणु यही 4टा जाक मंदिर सहित 5टा मंदिर करके आम आदित्य नारायण चैरिटेबल ट्रस्ट गोटे रेजिस्ट्रेशन कर जगत भी नौ मंदिर परिकल्पना आप अति सुंदर परिकल्पना केते वर्ष भितर आम 8-10 वर्ष रखी कहीं ना देखो सब गुड़िक जो जो मंदिर को आम आज नहीं सब मंदिर गुड़िक अति भल काम भल कारुकार्य काम और यदि से प्रकार कारुकार्य ता भर न कले ताल आप कहे कोणार्क भाया भुवनेश्वर भाया से मोर गोटे प्रश्न जे कोणार्कर भास्कर्य जहाँ थी तार कौन अनुरूप भाव पूरा से कहीं आम अन्य किसी असुविधा नहीं कि तार मॉडल भी चेंज कर तार आम गोटे कथा चिंता करूँ से ग्रामीण कथा बेसी मिल कम थी से व्यवहार करते दुआर दिए 3टा जाक सूर्य मूर्ति सेमती आम ग्रानाइट खनि आम पाखे जो मिलला आम किसी ग्रानाइट और साइंस को मिसेक कर से 2 प्रकार पत्थर देखा सुंदर भी देखा यहाँ गोटे रही कथा आ गोटे कर से कारुकार्य गुड़ाक रखू ये आम पूर्व जो आम माँ भौणी बहु आम जो ऐतिह्य जो गहना सब थिला जो पिंधार लुगा जो थिला जो गंठी पकेबा थिला जो लोथ गुणा सब नाना प्रकार थिला सब थिला सेगुड़िक सब धीरे धीरे लोप हो तेना ये भांगीगला आम 2000 वर्ष तले या थे बर्तमान ये आम 4000 वर्ष तले या थे बोले आम आउ 3टा कि 4टा देखिए कितु आम 2000 वर्ष केमती थे ये जो मुंडिया भंगा थोटड़ा सब जो पड़ी ताको म्यूजियम कर मैंने रखिए म्यूजियम ये अच्छी देखो ये था ये भांगला यही वर्ष समय या समय यहाँ बर्तमान तार पूर्णांग जिनिसटा अच्छी आपण तो भारतर विभिन्न जगह विभिन्न मंदिर निर्माण कर मंदिर ओडिशार निर्माण मंदिर निर्माण शैली एवं भारतर अन्य प्रदेश निर्माण शैली संपर्क में आपंकर कौन देखो वस्तु पुरुषटा
ହେଉଛି ମନ୍ଦିରଟା ଗୋଟେ ଯଥା ଦେହେ ତଥା ଦେହେ, ଯାହା ନିଜ ପାଇଁ କରୁଛୁ ତା ଭଗବାନ ପାଇଁ କର। ଆମେ ଯେମିତି ଖାଉଛେ, ଆମେ ଯେମିତି ମଣିଷଟା ଛିଡ଼ା ହେଉଛି, ସେମିତି ମଣିଷ ଶରୀରକୁ ନେଇ ମନ୍ଦିରଟା ତିଆରି ହେଇଛି। ଆପଣ ମନ୍ଦିରଟା ଯେଉଁ ଆମ ବଡ଼ଦେଉଳଟା ଠିଆ ହେଇଛି, ସେଇଟା ବସ୍ତୁ ପୁରୁଷଟା ଠିଆ ହେଇଛି। ତା'ର ପାଦ ଅଛି, ଜଙ୍ଘ ଅଛି, ଗର୍ଭ ଅଛି, ଗଣ୍ଡି ଅଛି, ବେକ ଅଛି, ଅମଳକ ଅଛି, ଖପୁରି ଅଛି। ଉପରେ ଯେଉଁ ଖପୁରିଟା ଦିଆହେଇଛି ବୋଲି ଗୋଲ ହେଇଛି, ସେଇଟା ଆମେ ଖପୁରି କହୁଛୁ, ଖପୁରି କହୁଛୁ, ସେଇଟା ହେଉଛି ଖପୁରି। ଏ ଯେଉଁ ଅଁଳାଟା ସେଇଟା ହେଉଛି ଆମର ଶ୍ରୀମୁଖ, ଯେଉଁ କଳସଟା ସେଇଟା ହେଉଛି ମୁକୁଟ। ବେକିଟା, ଏଇଟା ବେକି କ'ଣ ମନ୍ଦିରରେ ବେକିଟା ନାହିଁ, ବେକିଟା ଦେହଟାକୁ ଗଣ୍ଡି ଆମେ କହୁଛେ, ଗଣ୍ଡିଟା ପାଦ ଜଙ୍ଘ ସବୁ ଅଛି, ଦେହ ଦେଉଳ, ଯେଉଁଟା ଆମେ ବସ୍ତୁ ପୁରୁଷ। ଆମର ଉତ୍କଳର ଶୈଳୀରେ ବସ୍ତୁ ପୁରୁଷଟାକୁ ସେ ଛିଡ଼ା କରିଦେଇଛନ୍ତି। ସାଉଥରେ ଶୋଇ ଦେଇଛନ୍ତି ବୋଲି ଏଇ ଜାଗାଟା ତାଙ୍କର ନାଭିମଣ୍ଡଳ କୁଣ୍ଡଳିନୀ ଶକ୍ତି ଉପରେ ମନ୍ଦିରଟାକୁ ସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି। କୁଣ୍ଡଳିନୀ ଉପରେ ନାଭି ଚକ୍ର ଉପରେ, ନାଭି ଚକ୍ର ଉପରେ ତାପରେ ନାଭି ପାଖଟା ତ ବେଶୀ ଉଚ୍ଚା ନୁହଁ, ଆମେ ଶୋଇପଡ଼ିଲେ ମୁଣ୍ଡଟା ଉଚ୍ଚା ରହିବ, ଗୋଡ଼ଟା ପାଦଟା ଉଚ୍ଚା ରହିବ। ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କର ଗୋପୁରମ ଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ହେଉଛି ଉଚ୍ଚା, ଚାରିଟା ଗୋପୁରମ ସେମାନେ ଦିଅନ୍ତି। ମଝିରେ ଛୋଟିଆ ମନ୍ଦିର ଯେମିତି ମହାପ୍ରଭୁ ବସନ୍ତି, ତାଙ୍କର ବସ୍ତୁ ପୁରୁଷଟା ଶୋଇଛି, ଆମ ବସ୍ତୁ ପୁରୁଷ ଅଛି। ଆପଣଙ୍କ ସୌଭାଗ୍ୟ ଯେ ଆପଣ ଯେଉଁ ପରିବାରରୁ ଆସିଛନ୍ତି, ସେଇ ପରିବାରର ଆପଣଙ୍କ ପୂର୍ବଜ ଦାୟାଦମାନେ ଓଡ଼ିଶାର କୋଣାର୍କ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର, ପୁଣି ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିର ଗଠନ କରିଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ସାମ୍ପ୍ରତିକ ପରିବାର ବିଷୟରେ କିଛି ସୂଚନା ଦିଅନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ପରିବାର ତ ଆମେ ତ ପିଲାଟି ବେଳୁ ମୁଁ ତ ପାଠ ପଢ଼ି ପାରିଲିନି। ମୁଁ ଜାଣି ଯଦି ଆପଣ କହିବେ ଯେଉଁ ଗଣ୍ଡମୂର୍ଖ କହନ୍ତି, ନାଇଁ ଗଣ୍ଡମୂର୍ଖ ନୁହନ୍ତି, ଗଣ୍ଡମୂର୍ଖ ଭିତରୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ଗଣ୍ଡମୂର୍ଖ। ମୋର ପଢ଼ାଶୁଣା କିଛି ନାହିଁ, ଏଥିପାଇଁ ଯେ ମୁଁ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲି, ମୋତେ ମାଷ୍ଟର ବାଡ଼ିଲେ, ମାଷ୍ଟର ବାଡ଼ି ମୋର ଆଙ୍ଗୁଠି ଫାଟିଗଲା। ମୋର ଅଜାଙ୍କର ପୁଅ ପତି ନଥିଲେ, ସେ ମୋତେ ପାଳିଥିଲେ। ଅଜାଙ୍କ ଘରେ ମୁଁ ରହିଥିଲି। ଅଜା ଆସିକି ଦେଖିଲେ ଯେ ମୋ ହାତ ଫାଟି ଯାଇଛି, ଆଙ୍ଗୁଠି ରକ୍ତ ବାହାରୁଛି। ସେ କହିଲେ ତୋର ଆଉ ପାଠ ପଢ଼ିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ତୁ ମୋ ପାଖରେ ବସି କାମ କର। ସେଇଦିନଠୁ ତୃତୀୟ ଶ୍ରେଣୀରୁ ମୋ ବହିପତ୍ର, କଲମ, ଖଡ଼ି, ଧିଏର ମୁଁ ଏମିତି ବି ପଢ଼ିବାକୁ ଭଲ ପାଉନଥିଲି। ଆଉ ଅଙ୍କ ଆସୁନଥିଲା ବୋଲି ସାରେ ବାଡ଼ିଥିଲେ। ତେଣୁ ମୁଁ ଦେଖିଲି କଙ୍କଡ଼ାକୁ ଗୋଳି ପାଣି ଦିଅନ୍ତି। ମୋତେ ଯେତେବେଳେ ଅଜା ମନା କରିଦେଲେ, ସେତେବେଳେ ପାଠ ପଢ଼ାରେ ଏତେ କିଛି ନଥିଲା। ମୁଁ ବସି ତାଙ୍କ ଘରେ କାମ କଲି। ଆଉ କାମ କରି ଯେତେବେଳେ ମୋତେ 11-12 ବର୍ଷ ବୟସ ହେଇଗଲା, ମୁଁ ସେତେବେଳେ ଯାଇକି ପୁରୀ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ ସେ ମୂର୍ତ୍ତି ସବୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ଖଡ଼ିପତ୍ର କରିକି ବିକେ, 4 ଆଣା 5 ଆଣା ପଇସା ବିକେ। ଆଣିକିରି ଆଇକି 2 ଅଣା 3 ଅଣା ଦେଇଦିଏ ଖଡ଼ିପତ୍ର କିଣିବା ପାଇଁ। ଖଡ଼ିପତ୍ରଟା ତ ଆଉ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବାହାରେ, ଡମ୍ପଡ଼ାରେ ବାହାରେ। ଡମ୍ପଡ଼ାରେ ସେଠି ଆସି ଖଡ଼ି ଗୋଟେ ଲୋକ ବିକ୍ରି କରେ, ଆମେ ଯାଇକି କିଣୁ। ତାକୁ ଆଣିକିରି କାମ କରିବା ପାଇଁ ଦିଏ, ଆଉ 2 ଅଣା 3 ଅଣା ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଦିଏ। ମୋ ବାପା ଆଉ ମା' ଏମାନେ ସବୁ ହର୍ଟେନ୍ ସାହିରେ ପୁରୀ ରହୁଥିଲେ। ବାପା ଘର, ଅଜା ଘର ମୋ ପଛରେ ଆସି ମାର୍କେଟ ପାଖରେ। ତାପରେ କିଛି ଦିନ ଗଲା ପରେ ମୋତେ, ମୁଁ 18 ବର୍ଷ ଖଣ୍ଡେ ହେଇଥାଏ, ମୁଁ ପର୍ଦ୍ଦୁଆରେ ବସି କାମ କରୁଛି। 2 ଜଣ ଲୋକ ଭିଜିଟ୍ କରିବାକୁ ପଛରେ ଯାଇଥିଲେ। ସେମାନେ ମୋତେ କହିଲେ ତୁମେ ଏତେ ଭଲ କାମ କରୁଛ, ତୁମେ ଆସି ଚାକିରି କର। ମୁଁ 59 ମସିହାରେ ଆସିକି ଏଠି ଚାକିରି କଲି। ମୋତେ 20 ବର୍ଷ ଖଣ୍ଡେ ହେଇଥିଲା। ତାପରେ 59 ମସିହାରୁ କାମ କରିକିରି ଯେତେବେଳେ ମୋତେ 68 ମସିହାରେ ମୁଁ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଆୱାର୍ଡ଼ ପାଇଲି, ଡକ୍ଟର ବିବି ଗିରି ପାଖରୁ। ତାପରେ 74ରେ ମୋତେ ଧଉଳିଗିରିର ବୌଦ୍ଧ ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି ହେଲା। ଗୁରୁଜୀ ଖୋଜି ଆସିଲେ, ମୁଁ ଧଉଳିଗିରିର ବୌଦ୍ଧ ମୂର୍ତ୍ତି ହେରିକା ତିଆରି କଲି। ଫକୀରୁଦ୍ଦିନ ଆଲିଆ ଫକୀରୁଦ୍ଦିନ ଆଲିଆ ମଧ୍ୟ ପାଇଥିଲି। ଆଉ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ପାଇଥିଲି 74 ବୋଧେ। 74 ବୋଧେ, ମୋର ଜାଣିନି। ହଁ, ଏଇଠି ଲେଖା ଅଛି। ପଦ୍ମଶ୍ରୀ କେତେ? 76 ପାଇଥିଲି। ତାପରେ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ 76। ତାପରେ 2001ରେ ପଦ୍ମଭୂଷଣ KR ନାରାୟଣ। ତାପରେ ପଦ୍ମଭୂଷଣ ପ୍ରଣବ ମୁଖାର୍ଜୀ ଦେଲେ। ତାପରେ ମୁଁ ପାଇଥିଲି ଆଉ ଗୋଟେ ଶିଳ୍ପୀ, ସେଇଟା ପ୍ରତିଭା ପାତ୍ର ଦେଇଥିଲେ, ସେଇଟା ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ହ୍ୟାଣ୍ଡିକ୍ରାଫ୍ଟ ବୋର୍ଡ଼ ଦିଏ, ସେଇଟା ପାଇଥିଲି। 60 ତ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଆୱାର୍ଡ଼ ପାଇଥିଲି। ଆଉ ତାପରେ ଆମେରିକାରେ ଗୋଟେ କାମ କଲା ପରେ ନର୍ଥ ଆଲାବାମାରେ ସେମାନେ ଶିଳ୍ପୀ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଶିରୋମଣି ଉପାଧି ଦେଇଥିଲେ। ଯାହା ସେଗୁଡ଼ା ପାଇଛି ସେ ତ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଇଚ୍ଛା, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ କୃପାରୁ ପାଇଛି। ପ୍ରତିଷ୍ଠା, ସୁକରି ନିଷ୍ଠା,
ପ୍ରତିଷ୍ଠାକୁ ଯଦି ଲୋକ ପାଇଯିବା ଅଧିକାର ଆସିଯାଏ ତାହେଲେ ତା ମନରେ ଗର୍ବ ଆସିଗଲେ ସେ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ, ତାର ସମସ୍ତ ବାଲ୍ୟସ୍ତୂପ ଭଳିଆ ଝଡ଼ି ପଡ଼େ। ତେଣୁ ଗର୍ବ କରିବା ଆସନ୍ନ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ଯାହା ଦେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଆମେ ସବୁବେଳେ ସେ ଆମେ ଯାହା ନୁହଁ ତାହା ଆମେ କରିଦେଇଛୁ, ସେଇଟା ହେଉଛି ସବୁଠୁ। ଏଇଠି ଗୋଟେ କଥା ମୋର ମନେ ପଡ଼ୁଛି, ଆପଣ ତୃତୀୟ ଶ୍ରେଣୀରୁ ଶିକ୍ଷାରେ ଡୋରି ବାନ୍ଧିଦେଲେ। ଧରନ୍ତୁ ଏମିତି କେବେ ବେଳେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ହେଇନି ଯେ ଯଦି ମୁଁ ଅଧିକା ପାଠ ପଢ଼ିଥାନ୍ତି ହୁଏତ ମୁଁ ଆହୁରି କିଛି ଅଧିକା କରିପାରିଥାନ୍ତି? ବେଳେବେଳେ ନୁହେଁ, ମୁଁ ସବୁବେଳେ ତାକୁ କଷ୍ଟ ଭୋଗ କରୁଛି ଆଉ ମୋତେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ପାଇଛି। ସେ ପାଠ ଟିକେ ନ ପଢ଼ିବା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଧରନ୍ତୁ ତାକୁ ବିଲାତ କହିଲି, ଫରେନ୍ରେ କେଉଁଠି ଇଂଲିଶ ଦିପଦ କଥାବାର୍ତ୍ତା କଲେ ମୁଁ କରିପାରିଲିନି, କେଉଁଠି ଦିପଦ ଇଂଲିଶରେ ଲେଖିବାକୁ କହିଲେ ମୁଁ ଲେଖିପାରିଲିନି। ଚାରିଆଡ଼େ ଯାକ ଇଂଲିଶ ଗୋଟେ ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ଆପଣ ଭାବନ୍ତୁ ମୁଁ 30 ବର୍ଷ କାଳେ ଚାକିରି କଲି, ସେତେ ଏବେ ସିନା ଓଡ଼ିଆ ଫୁଡ଼ିଆ ହେଇଗଲା ସବୁ ତ ଇଂଲିଶରେ, ତ ମୋତେ କେତେ କଷ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥିବ ତାକୁ ଚଳେଇବା ପାଇଁ। ଯାହା ଟିକେ ଶିଖାଶିଖି କରିକି ତା ଦେହରେ କାମ ଚଳେଇଲା ଭଳିଆ ଚଳେଇକି ଚାଲିଛି। ଜଗନ୍ନାଥ ମୋତେ ସବୁ ଜାଗାରେ ଯେମିତି ଫୁଲ ଧୀରେ ପଟଟିଏ ବୁଲିଥାନ୍ତି, ମୁଁ ଗଲାବେଳକୁ ମୋ ପଛରେ କାହାକୁ ଗୋଟେ ଯୋଗାଡ଼ କରିଦେଇଥାନ୍ତି, ସେ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ରହିକିରି ମୋ କାମ ତକ କହିଦିଏ, ମେକଅପ୍ କରି ପଳେଇ ଆସେ। ସେଥିପାଇଁ କି ମୋ ମନେ ସେଟା ବହୁତ କଷ୍ଟ ହୋଇଥିଲା। ମୁଁ ମୋର 3 ପୁଅକୁ 2 ଝିଅକୁ ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ ବହୁତ କଲି, ବହୁତ ପାଠରେ ତାଙ୍କୁ ପଢ଼େଇଲି, ମୋର କାମ କରିବାରେ ତାଙ୍କୁ ପଢ଼େଇଲି। କହିଲି ତମେ ସବୁ ପାଠ ପଢ଼, ପାଠ ପଢ଼ିଲେ ବଡ଼ ଝିଅ BA ପାସ୍ କରିଛି, ମଝିଆ ସଭା ସାନ ଝିଅ PG କରିଛି, ମଝିଆ ପୁଅ PG କରିଛି, ବଡ଼ ପୁଅ +2 ରହିଲା। କାହିଁକିନା ସିଏ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ରହିଲା, ମୁଁ ତାକୁ କହିଲି ଯେ ବାପା ଦେଇକି ତୁ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ରହିଲେ ତୁ ପାଠ ପଢ଼େ, ଏ କାମ ଫାମ ଆଗକୁ ନେବା। ତେଣୁ ସେ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ମନରେ ରହିକି କାମ କରେ, ସେଇ ମୋତେ ସବୁଠୁ ବେଶୀ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ଆଉ ମଝିଆ ପୁଅ ତ ଚାକିରି କରିଛି। ଆଉ ମୋର ଏଇଠି ଗୋଟେ ଦାର୍ଶନିକ କଥା ମନେ ପଡ଼ୁଛି, ସେ ଥରେ କହିଥିଲେ ପାଠ ପଢ଼ିବା ଫଳରେ ମୁଁ ନଷ୍ଟ ହେଇଗଲି। ସେ ଜଣେ ପୃଥିବୀର ବିଶିଷ୍ଟ ଦାର୍ଶନିକ। ସେ ଏଇ କଥା କହିବା ପଛରେ ତାଙ୍କର କାରଣ ଥିଲା ଯେ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ପାଠ ପଢ଼ନ୍ତି, ଯେମିତି ଆଜି ପିଲା ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, ପିଲାର ଇଚ୍ଛା ଥାଉ କିମ୍ବା ନଥାଉ, ସବୁ ବାପା ମା ଚାହାନ୍ତି ସେ ଡାକ୍ତର ହେଉ କିମ୍ବା କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଇଞ୍ଜିନିୟର ହେଉ। କେହି କେବେ ଚାହାନ୍ତିନି ଗୋଟେ ଶିଳ୍ପୀ ହେଉ କି ଗୋଟେ କଥକ ନୃତ୍ୟରେ ବିଶାରଦ କି ଗୋଟେ ସଙ୍ଗୀତରେ କିଛି କରୁ, ଏକଥା କେହି ଚାହାନ୍ତିନି। ସମସ୍ତେ ଚାହାନ୍ତି ଗୋଟେ ବ୍ୟବସାୟିକ ଦିଗରେ। ବାପା ମା ଯାହା ଚାହାନ୍ତି ପିଲାମାନେ ତାହା ହେଇଯାଏ। ବାପା ମା ନିମିତ୍ତ ମାତ୍ର 9 ବର୍ଷ ପଚାଶ ନିମିତ୍ତ ହିଁ ବାଟ ଦେଖି ଚାଲନ୍ତି। ଗାଈ ପଛରେ କେମିତି ଗୌଡ଼ ରହେ, ସେଇ ହେଲା କାମ। ଯିଏ ଯାହା ହେବା କଥା ତାକୁ ଭଗବାନ କରିପାରିବେ। ମୁଁ ଯାହାର ହୁଏ ସଦୟ ଜ୍ଞାନତା ହୁଏ ଉଭୟ। ସେ ଯାହା ଉପରେ ସଦ ହୋଇଯାଏ ଜ୍ଞାନଟା ତାକୁ ଆସେ। ଆପଣ ଭାବନ୍ତୁ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ କେଉଁ କଲେଜରେ ପାଠ ପଢ଼ିଥିଲେ, କାଳିଦାସ କେଉଁ କଲେଜରେ ପାଠ ପଢ଼ିଥିଲେ, ବଳରାମ ଦାସ କେଉଁ କଲେଜରେ ପାଠ ପଢ଼ିଥିଲେ, ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ କେଉଁ କଲେଜରେ ପାଠ ପଢ଼ିଥିଲେ। ଏମାନଙ୍କର କଲେଜ କ'ଣ ଥିଲା? ଏଙ୍କର କଲେଜ ଥିଲା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ କଲେଜ। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର କୃପା ହେଇଗଲେ, ଭଗବାନଙ୍କ କୃପା ହେଇଗଲେ ମଣିଷ ସମସ୍ତ କାମ କରିବାକୁ ସମର୍ଥ ହେଇଯାଏ। ଭକ୍ତିରୁ ଯାହା ଉପରେ କୃପା କରେ ତ୍ରିପୁରାରେ ସୌମୁନି ପାଏ ଭଗତି ତୁମାର। ଯାହା ଉପରେ କୃପା କରନ୍ତି ତ୍ରିପୁରା। ଚୈତନ୍ୟ ଲେଖିଲେ ପ୍ରଭୁ ଯଦି କୃପା करे कौन भाग्यवान। प्रभु कृपा करे कौन भाग्यवान। गोटे कोटि कोटि लोक भितर जनक उपर कृपा करे। गुरु अंतर्जामी रूपे शिखाए आपने। गुरु तार अंतर्जामी रूप मिल जाए क्योंकि सीधे साधक आ सदगुरु सी अंतर्जामी रही कथा कही सब तार बात रखी सेमती मु आज्ञा घर छाड़ी पलि 10 वर्ष जाए अज्ञात बनवास रही ଭିକ ମାଗିକି ଖାଇଛି। କାଶୀରେ ଯାଇକି ସେଠୁ ମାଆଙ୍କର କୃପା ପାଇଲି। ମାଆଙ୍କ କୃପା ପାଇଲା ପରେ 1979 ମସିହାରେ ମୁଁ ଭୁବନେଶ୍ୱରକୁ ଆସିଲି। ପୁଣି ଆସିକି ପୁଣି ମୋର ସବୁ କାମ ଆରମ୍ଭ କଲି। ଆଗରୁ ଯାଇଥିଲା ମଝିରେ 5-10 ବର୍ଷ ଭଗବାନଙ୍କ କୃପା ନହେଲେ କୌଣସି କାମ କରିବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ଆଜି ଯେଉଁ କଥା ମୁଁ 75 ବର୍ଷରେ କହୁଛି, ଯେଉଁ କଥା କି ମୋର ଯେତେବେଳେ ମୋତେ 30 ବର୍ଷ 40 ବର୍ଷ ହେଇଥିଲା, ସେତେବେଳେ ମୋତେ କୋଣାର୍କ ଦେଖିଲେ ଡର ମାରୁଥିଲା। ଏଡ଼େ ବଡ଼ କାମ କ'ଣ ସମ୍ଭବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଆସିକି ଆମେ ଯେଉଁ 100 ଫୁଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିଗଲାଣି ଗୋଟେ ମନ୍ଦିର କରିକି।
ଆମ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଆସୁଛି 100 କୋଟି କରୁଛନ୍ତି, 200 କୋଟି କରିପାରିବେ। ଯଦି 2ଟା କୋଣାର୍କ ଚକ କଲେ ଆଉ 24ଟା କରିପାରିବେ କାହିଁ କରିପାରିବେ? ଏଇ ଯେଉଁ ବଳଟା ହେଉଛି ଗୁରୁଙ୍କର। ଗୁରୁ କୃପା ନହେଲେ କିଛି ହେବନି। ରାମକୃଷ୍ଣ ପରମହଂସ ଦିଖଣ୍ଡ ଧୋତି ପିନ୍ଧିକି ରହୁଛନ୍ତି, ଚାଦର ପିନ୍ଧିକି ରହୁଛନ୍ତି। ବିବେକାନନ୍ଦ ପୁରା କ'ଣ କୃପା କରିଦେଲେ, ସେ ସାରା ୱାର୍ଲଡରେ ନାଁ କରିଦେଲେ। ରାମକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ପରିଚୟ କରିଦେଲେ ବିବେକାନନ୍ଦ। ରାମକୃଷ୍ଣ ତ ବସିଥିଲେ ଘର ଭିତରେ। ସେମିତି ଗୁରୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭାରତବର୍ଷ ଭିତରେ ଓଡ଼ିଶା ବିଷୟରେ ଗୁରୁ କୃପା ହିଁ କେବଳ। ଗୁରୁ କୃପା ନହେଲେ କିଛି ହେଇପାରିବନି। ଗୁରୁ ଯଦି କୃପା କରେ ତାହେଲେ ସବୁ ହେବ। ଗୁରୁ ଯଦି କୃପା ନ କରନ୍ତି କିଛି ହେବ। ଓଡ଼ିଶାରେ 6000 ଶିଳ୍ପୀ ଅଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ। 5-6 ହଜାର ବେଶୀ ହେଇଗଲେ। ମାନେ ରାଜସ୍ଥାନ ଯାଇକିରି, ଗୁଜୁରାଟ ଯାଇ, ସୁରାଟ ଯାଇକିରି ସେଠି ଯେଉଁମାନେ ଆମ ପାଖରୁ କାମ ଶିଖିଲେ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ଗଲେ, ସେଠି ତ ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ମନ୍ଦିର ସବୁ ସିଆଡ଼େ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି। କିଛି ନାହିଁ। ଅକ୍ଷରଧାମରେ ମୋର କେବଳ 500 ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ଯାଇନି ସେଠିକି, କିନ୍ତୁ ମୋର ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ମାନେ ଯାଇକି କରିଛନ୍ତି। ମୁଁ କାହା ଅଣ୍ଡରରେ ରହିକି କାମ କରିବାକୁ ଭଲ ପାଏନି। ମୁଁ ଯାହା ନିଜେ ଆଣେ, ମୁଁ ତାକୁ କରିକି ଥିବେ ମୋ ହାତରେ ଯେତିକି ହେବ। ସେଠି କିଏ ଆର୍କିଟେକ୍ଚର ଥିବ, ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ଥିବ, ହେଇଥିବ, ମୁଁ ତା କଥା ନେଇକି କାମ କରିବି, ମୁଁ ସେଠି କରେ। ଉତ୍ତର ପିଢ଼ିର ଭାସ୍କର୍ଯ୍ୟ ଶିଳ୍ପୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ବାର୍ତ୍ତା? ମୋର ବାର୍ତ୍ତା ହେଲା ଏତିକି ଯେ ତୁମେମାନେ ଯାହା କରୁଛ କମର୍ସିଆଲ କର, ଖାଲି ପେଟ ପୋଷିବାକୁ କର। ପେଟ ପୋଷିବା ତ ନିହାତି ଦରକାର। ଯଦି ହାତଟା ଆମର ପାଟିକି ନ ଯିବା, ଆମେ ହାତ ଚଳିବ। କାମଟା କରିବାକୁ ହେଲେ ଆମକୁ ଆଉ ଖାଇବା ଗୋଟେ ଦରକାର। ପଇସା ରୋଜଗାର କର। କିନ୍ତୁ ନିଜର ଯେଉଁ ଐତିହ୍ୟ, ଯେଉଁ କାମ ପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରସିଦ୍ଧି ଲାଭ କରୁଛୁ, ସେ କଳାଟାକୁ ତୁମେ ନଷ୍ଟ କରିଦିଅନି ଏବଂ ତାକୁ ଅତି ନିମ୍ନ ସ୍ତରକୁ ନେଇଯାଅ। ତାକୁ ସେଇ ସ୍ତରରେ ରଖ। ତାଠୁ ଅଧିକା ନ କରିପାର, କିନ୍ତୁ ସେଇ ସ୍ତରରେ ହାତଟାକୁ ରଖିକି ତା ଦେହରେ ତୁମେ ଶସ୍ତାରେ କିଛି କଲ, କାହାକୁ ବିକିଲ ଚଳ, ବିକିବା ପାଇଁ କର, କିନ୍ତୁ ହାତଟାକୁ ନିଜର ସିଦ୍ଧସ୍ଥ କରି ରଖିଥାଅ।